श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 84 वैष्णवन की वार्ता। वार्ता क्रमांक 84वो छेल्लो कृष्णदास अधिकारी जी को, जो कल यहाँ तक आयो हतो। जो कृष्णदास के पिता ने जो हाकिम होई के अपने गांव के पास जो बनजारो माल बेचवे को आयो हतो, सो माल बेची जो रुपया कमायो हतो, वो मूड़ी नफो सब कृष्णदास के पिता ने लूटारू से मिली के सब लूटाई लियो। 13,000 अपने पास राखे, 1,000 उन लुटारू को दिए। ये बात 12 साल के कृष्णदास ने जब देखी, उनसो रहो न गयो। वो बंजारे सो मिली, राजनगर यानी अहमदाबाद जाके फरियाद करो, मैं साक्षी करूँगो। और कल जो प्रसंग आयो तामे राजा ने अपने अमुक सिपाही अमुक मनुष्य भेजी के सिलोतरा गाम गुजरात में चरोतल गाम से त्या ये हाकिम को और उनके साथ वो कृष्णदास को पकड़ी के अहमदाबाद राजनगर में दरबार में हाजिर किए। अब आगे सो राजा के मनुष्य व हाकिम को पकड़ी के राजनगर में लाए। तब राजा ने यासो पूछी, जो तू हाकिम होई परदेसी को लूटत है, जो या बनजारे को माल रुपया दे दे। तब वह हाकिम ने कही, जो तुमसो कोई ने झूठे ही लगाई होगी, मैं तो या बात में जानत ही नहीं हूँ। तब राजा ने कहो, जो तेरो बेटा सौह खाए के कहे सो साचो। तब पिता ने कही, जो बेटा कही दे तो साच है। तो राजा ने कृष्णदास सो पूछी, जो तू साच बोलियो। तब कृष्णदास ने वह राजा सो कहो, जो जीव है तासो चूक्यो तो सही। जो 1,000 रुपया चोरन को दिए और 13,000 रुपये मेरे पिता ने राखे हैं, तासो मैंने वाही समय पिता को समझायो, परंतु मान्यो नाही। सो ताको फल पायो, परंतु यासो माल रुपया ले लेहूँ और यासो कछु कहो मती, એટલે કે એમને કોઈ દંડ ના આપતા। तब कृष्णदास के पिता सो राजा ने कही, जो आज हूँ चेत नातर तेरे प्राण जाएंगे। એટલે રાજાએ કહ્યું કે આ તને છેલ્લો અવસર મળ્યો, આ તારા પુત્રએ કીધું એટલે હવે પછી તો કંઈ પણ આવું કોઈ પણ કૃત્ય કરીશ तो तारा प्राण ले लेसु। तब कृष्णदास को पिता बोल्यो, जो काम तो बुरो भयो है, परंतु या बनजारा को मेरे संग करी देऊँ, सो या को सब रुपया धरत दे देऊँगो। तब राजा ने 200 मनुष्य संग करी के बनजारा को और कृष्णदास के पिता को घर पठायो। और कृष्णदास सो वह राजा ने कहो, जो तुम मेरे पास रहो, जो तुम सतवादी हो,
तब कृष्णदास कहे जो મૂકો રાખી કે તુમ કહા કરોગે। જો આ જે દૈવી જીવો હોય છે અને એમનામાં જે ખુમારી હોય છે, ભગવદીય જીવો, તાદસી જીવો કહેવાય, એમની જે ખુમારી હોય છે કેવી હોય છે। રાજાએ તો એમ થયું કે આવો તો મારા દરબારમાં હોય તો સારું, એટલે કહ્યું કે મેરે પાસ રહો, તુમ સતવાદી હો, તું સાચો છું। तब कृष्णदास कहे जो મૂકો રાખી કે तुम कहा करोगे, मैं साच कहूँगो सबको बुरो लगूंगो। जो आज को समय तो ऐसो है, तासो मैं तो वैरागी होऊंगो। એટલે આજનો સમય એવો છે કે જે સાચો હોય એ કોઈને ગમતો નથી। બધા ઈચ્છે છે એવું કે મને જે મળે તે સાચો મળે, પણ જો ખરેખર કોઈ સાચો મળી જાય તો જેમ કે એના પિતાને એમ થયું કે હવે આ પિતા એના માટે જો કેવો ભાવ કરશે, પુત્ર માટે આવશે, એટલે રાજાને એમ કહે છે કે તમારી પાસે રહીશ તો તમને પણ બુરો લાગીશ, કેમ કે હું તમારું પણ નહીં ચલાવી લઉં। એવું નહીં કે મારા પિતાનું, તમે પણ જો ખોટું કરશો તો તમારું હું સહન નહીં કરી શકું, એમ કહેવા માગે છે। અને પછી તમે નહીં સહન કરી શકો મને, એના કરતાં મને સીધે સીધો વૈરાગી થવા દો, કારણ કે મારે આ સંસારમાં પડવું જ નથી। जो मैं पिता के काम को नाही रहो, सो या प्रकार व राजा ने कृष्णदास के राखीवे को बहुत जतन कियो, परी कृष्णदास રહે નાહી। જેમ કે પેલું ધોળ છે ને, વારંવાર કહું છું, કોઈના થયા નથી થાનાર, ભક્તો હરિગુણલા ગાનાર। કોઈના થયા નથી થાનાર, ભક્તો હરિગુણલા ગાનાર। પણ લાભ ક્યારે મળે? સંગ કરે પ્રભુ પ્રાપ્તિ કાજે, વલ્લભ પ્રેમી જનના દિલને માપ્યા નહીં મપાય। એ દરિયામાં ડૂબકી દેતા જન્મ સફળ થઈ જાય। કોઈના થયા નથી થાનાર, ભક્તો હરિગુણલા ગાનાર। અને સંગ કરે પ્રભુ પ્રાપ્તિ કાજે, ઉતરતા ભવ પાર। એટલે એમનો સંગ કરી શકાય તો ફક્ત ભગવદ પ્રાપ્તિ અર્થે જ કરી શકાય, એ સિવાય તમે એમને ખરીદવા જાઓ કે પોતાને વશ કરવા જાઓ તો લખ્યું કે કોઈના થયા નથી થનાર, ભક્તો હરિગુણલા ગાનાર। જેમ કે કુંભનદાસજી પાસે માનસીએ આવી અને કહી દીધું કે આ જમનાવતા ગામ લખી આપું, તે વખતે તો આ દોડ પણ લાગુ પડે। ગામોના જો ગામો સામે કોઈ બતલાવે, ગામોના જો ગામો સામે કોઈ બતલાવે, એ શ્યામને વચમાં લાવે રે ભક્તોનો મહિમા, એ શ્યામને વચમાં લાવે રે ભક્તોનો મહિમા। सो या प्रकार राजा ने कृष्णदास के राखीवे को बहुत जतन कियो, परी कृष्णदास रहे नाही। पाछे पिता के संग गराए, तब पिता ने चोरन को बुलाई के सब पुत्र के समाचार कहे। जो या पुत्र ने हमारी खराबी करी है, जेवो संग एवो रंग, જેને જેવો હૈયે સંગે તો શોધે, જેને જેવો હૈયે રંગે તો શોધે, એવો સંગ નહીં તો શાંતિનો છે ભંગ। સદગુણ ભક્તો કેરા દુર્જન પાસે નહીં ટકે રે, સદગુણ ભક્તો કેરા દુર્જન પાસે નહીં ટકે। દુર્જન છે ને એનો પિતા, એટલે એના પિતાએ આવી અને પોતાને ગમતા જે સંગ હતો ને એ ચોરોને જ બોલાયા પહેલાં અને કહ્યું કે પુત્રને આપણા બધાની ખરાબી કરી, આપણા બધાનું ખોટું કર્યું, તાસો 1000 रुपया वापस लाओ, नाहीतर तिहारे और हमारे प्राण जाएंगे।
तब उन चोरन ने 1000 रुपया लाई दिए। सो 13,000 घर में से जो लेके वह बनजारा को 14,000 रुपया दिए और माल लूटी को देके વા બનજારા કો વિદા કયો, અને જે માલ પણ લઈ લીધો હતો એ પણ પાછો આપ્યો અને 14,000 પાછા આપ્યા અને વણજારાને વિદાય કર્યો. તા પાછે વા રાજાને દૂસરો હાકીમ ચિલોતરા ગામ મેં પઠાયો. આ રાજાનું કેવું સુંદર કર્તવ્ય છે કે જે આવો હોય એને હટાવી દેવામાં આવ્યો, એની જગ્યાએ પોસ્ટ લઈ લીધી અને ત્યાં પ્રમાણિક હાકીમને મૂકવામાં આવ્યો. तब कृष्णदास के पिता ने कहो, जो पुत्र तेरो ऐसो बुरो कर्म भयो सो हाकीमी गई. એટલે જે જેવા હોય ને એવા જ રહે. આ દુર્જન છે એને સજ્જન ના થઈ શકાય અત્યારે સમય પૂરતું. ભવિષ્યમાં ભવિષ્ય જાણે, પણ અત્યારે તો આ એમ કે છે કે તારા કારણે મારી હાકીમની જગ્યા ગઈ. ખરેખર તો કલ્યાણ થયું કે પાપ કરતો અપરાધ કરતો અટકી ગયો. અને હજી જો એ સમજે તો એને અવસર છે, કલ્યાણ થઈ શકે. જે માનવ શરીર મળ્યું છે એનું પણ નહીં થઈ શકે આ, કારણ કે એમ જ કહે છે કે તેરો એસો બુરો કર્મ ભયો સો હાકીમી હો ગઈ ઓર આયો કર્યો દ્રવ્ય હો ગયો. કોઈના હૃદયને નિશાસો નાખીને લીધેલું ધન એ કેટલું દુઃખ લાવે છે એની પણ ખબર નથી એને. तब कृष्णदास ने पिता सो कही, जो पिता तेने ऐसो बुरो कर्म कियो हतो जो येहू लोक जातो और परलोक हो बिगड़तो. जो जीव तो बच्यो, जो हाकिमी छूटी सो आछो भयो. जो हाकिमी होती तो और पाप कमावते. आ सत्संग करी लीधो खाली 4 લીટીમાં, પણ આને નહીં ઉતરે. આ કદાચ એવું બને ભવિષ્યમાં જ્યારે એને પાપના કર્મો ભોગવવાના શરૂ થાય અને બહુ જ કષ્ટમય દિવસો આવે, પાપ તો ભોગવવું પડે છે. બ્રહ્મ સંબંધી નથી, એ દૈવી નથી, એટલે એને પાપ પુણ્ય બંને લાગે. એટલે કહ્યું કે પિતા તેને એસો બુરો કર્મ કિયો હતો જો યેહુ લોક જાતો और परलोक हो बिगड़तो. એટલે કે તું પછી શરીર છોડીને નરકમાં પડવાનો હતો. જો જીવતો બચ્યો અને કંઈક તારો પ્રાણ પણ જવાનો હતો, મેં તો બચાયો ને. સો હાકીમી છૂટી સો આછો ભયો. જો હાકીમી હોતી તો और पाप कमावते. तब पिता ने कहो, तू वा जन्म को फकीर है, तासो तेने हमको हु फकीर कियो है. તું પૂર્વજન્મમાં કોઈ સાધુ હતો અને મારા ઘરમાં જન્મ્યો અને અમે તમે તે સાધુ કરીને ફકીર કરી નાખ્યા. અબ તેરે મન મેં કહા હૈ. તબ કૃષ્ણદાસ ને કહી, જો અબ તું મુકો ઘર મેં રાખોગે તો ફકીર હોંગે. વાહ વાહ વાહ, દ્રઢ વૈરાગ્ય પ્રગટ થઈ ગયો સુરદાસજીની જેમ જ. હવે આપ ઘર ત્યાગ કરે છે. સુરદાસજીએ કહ્યું હતું ને કે જો તમે હવે મને ઘરમાં રાખવાની જીદ કરશો તો આ જે સોનાની મુદ્રાઓ મળી છે મારા નિમિત્તથી, હવે હું જ કહું છું કે જતી રહેશે પાછી. એટલે જેવો જેમનો ભાવ હોય એવું જ એમને આપવું તો જ છુટકારો થાય. એમનો ભાવ હતો કે એમને લૂંટફાટ ચાલુ રહે અને અમારાથી નહીં અટકે, એટલે જ એમણે કીધું કૃષ્ણદાસજી કે તો હું જાઉં છું, પણ હવે મને રોકશો તો તમને ફકીર જ થઈ જશો સાવ. જે ઘરમાં છે બધું જતું રહેશે. या तो मोको विदा ही करो. तब पिता ने कही, जो तू कछु खर्ची ले, घर में ते कहूँ दूर चल्यो જા. થોડી લાગણી હોય ને કે પુત્ર માટેની, પેલો મોહ કહેવાય. લાગણી તો ના કહેવાય પણ મોહ કહેવાય. એટલે કે તું થોડા લઈ જા હાથમાં ને પછી તું જતો રહેવા બાપા, તું પાછો ઘરમાં ના આવતો, કારણ કે મારા ને તારા સ્વભાવમાં ફેર છે. ન તો કો દેખેંગે ન દુઃખ હોઈંગો. तब कृष्णदास पिता को नमस्कार करी के उठी चले. पाछे मन में विचारे, जो व्रज होई सगरे तीर्थ करनो है. तब कछुक दिन में कृष्णदास श्री मथुरा जी में आई के विश्रांत घाट नाई के ब्रज में निकसे. तब फिरते फिरते
શ્રી ગોવર્ધનાય. એટલે એમનું જે ખેંચાણ છે એ વ્રજના છે, ગોલોકના છે. ઠાકોરજીના અંતરંગ સખા અને સ્વામિનીજીની અંતરંગ સખી છે. સ્વામિનીજીની સખીમાં આપનું નામ લલિતા અને સખામાં આપનું નામ ઋષભ છે. આપને શ્રી ગોવર્ધન, આપે ગોલોકમાં જે ગિરિરાજ ગોવર્ધન જોયા છે એ રત્ન ખચિત છે અને લાખો કિલોમીટરમાં ફેલાયેલા જોયા છે. આપે જે યમુનાજી જોયા છે, અત્યારે વિશ્રાંત ઘાટ ઉપર સ્નાન કર્યું, પરંતુ આપે જે યમુનાજી જોયા છે એ યમુનાજી તો એટલા વિશાળ એમના કાંઠા છે અને એટલા બધા ભવનો છે ગોપીજનોના, અને જ્યાં રત્નની સીડીઓ ઉતરે છે સ્નાન ઇત્યાદિ માટે, આવા જગ્યાએથી આપ આવ્યા છે. અને એટલે જ આપનું સહજ ખેંચાણ ક્યાં થયું તો કે 84 કોષ ભૂમિ જે વ્રજની પ્રગટ થઈ છે પૃથ્વી ઉપર, ત્યાં. એટલે જ આ લીલાના જીવો માટે જ આ વ્યવસ્થા છે ઠાકોરજીની. લીલા તો કરી પણ લીલાના જીવોને પણ અહીંયા ઠરીને ઠામ થવા માટે જ આ કૃપા છે. એટલે જ ખેંચાઈને આવ્યા. હજારો ગામના છેટે, ક્યાંથી નીકળ્યા છે? ગુજરાતના ચરોતરના ગામમાંથી, ખેડાની આસપાસ. હજારો ગામના છેટે હૃદયના ભાવ દોડે છે. હજારો ગામના છેટે હૃદયના ભાવ દોડે છે. ખરી પ્રેમની શક્તિ અધીઠા તાર જોડે છે. ખરી પ્રેમની શક્તિ અધીઠા તાર જોડે છે. આજે પણ વૈષ્ણવોને સ્વાભાવિક જ તમે જોજો, ખેંચાણ થશે ને તો વ્રજમાં જવાનું થશે. જ્યારે એમના ઘરના બધાને અલગ અલગ જે જગ્યાઓ છે બીજી બધી ફરવા જવાની, એ બધી જગ્યાએ જવાનું મન થશે. લૌકિક લોકો હોય ઘરમાં તો હોય ને, પોતે દૈવી હોય પણ બધા દૈવી ના હોય, એ ઘરમાં આવી રીતે સિંગાપુર જવાનું મન થશે, પછી નેપાળ જવાનું થશે, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જવાનું થશે, જાત જાતની જગ્યાએ જવાનું મન થશે. પણ જો આ કૃષ્ણદાસ અધિકારીએ ઘર છોડીને પગ માંડ્યા છે તો કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છે? હજારો ગામના છેટે હૃદયના ભાવ દોડે છે. ખરી એ પ્રેમની શક્તિ અધીઠા તાર જોડે છે. કારણ કે તે જ ભૂમિ એ ગોલોકથી પ્રગટ થઈ છે. આપ એ ભૂમિ પર પહેલાં વિહાર કરેલો છે ઠાકોરજીની સાથે સખા તરીકે, અને સખી તરીકે રાસ રમેલા છે વૃંદાવનમાં, એટલે ખેંચાણ થયું. વિના સંધાન એ સાધે નહીં દોરી, છતાં બાંધે પુકારે જીગરને સાદે, પાતાળો સાત ફોડે છે. જ્યારે જ્યારે પણ વ્રજ જવાનું થનગનાટ થાય તો કેવું સ્થિતિ થાય? હવે ચાલ્યા છે ને અત્યારે, હજી તો ખબર નથી કે પોતે દૈવી જીવ છે, ગોલોકના છે, વ્રજ અહીંયા પ્રગટ થયું છે, પણ ખાલી સાંભળેલું છે. તો સાંભળવામાં તો બધા તીર્થ સાંભળ્યા હોય ને ભારતના, 4 ધામ 4 દિશાના છે, પણ છતાં એમનું ધ્યાન ક્યાં છે? વ્રજમાં. કેમ? કારણ કે એમનો સંબંધ છે લીલાથી. મળે નહીં કોઈએ સાધન, નહીં જાવા તણું વાહન. મળે નહીં કોઈએ સાધન, નહીં જાવા તણું વાહન. થતું જા પ્રેમ આવાહન, હવાના અશ્વ દોડે છે. કોનું આહવાન થઈ રહ્યું છે અત્યારે? વલ્લભાચાર્યજી. આપે આપના પ્રમેય બળથી કૃષ્ણદાસ અધિકારીજીને હવે ખેંચ્યા છે, એટલે આપ ચાલ્યા છે. થતું જ્યાં પ્રેમ આવાહન, હવાના અશ્વ દોડે છે. અને એ વખતે જાય છે ત્યાં શું દશા છે કૃષ્ણદાસની? નહીં દેખાય આંખેથી, ઉડે અદ્રશ્ય પાંખેથી. નહીં દેખાય આંખેથી, ઉડે અદ્રશ્ય પાંખેથી. વૈષ્ણવના
પ્રેમના કેથી અમોલા બોલ દોડે છે. વૈષ્ણવના પ્રેમના કેથી અબોલા બોલ દોડે છે. હજારો ગાવના છેટે હૃદયના ભાવ દોડે છે. હજારો ગાવના છેટે હૃદયના ભાવ દોડે છે. તો અહીંયા ચિલોતરા ગામથી આપ કૃષ્ણદાસ ચાલ્યા છે. વ્રજમાં જ જવું છે એવો ભાવ છે, એનું કારણ પણ આવી ગયું આ દોડમાં, અને અધૂરો રહેલો પ્રસંગ. હવે વલ્લભાચાર્યજીનું મિલન થશે. આ વલ્લભના પ્રમેયબળથી જઈ રહ્યા છે. વલ્લભનું પ્રેમનું આહવાન થયું છે. આપણા જીવો આપમાંથી દૂર રહે, આપને સહન થતું નથી. આ આપની કૃપાનો કેવો પ્રભાવ છે એ પ્રસંગ અધૂરો રહેલો આવતીકાલે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય હો. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય હો.